안녕하세요. 토익 LC 전문 강사 고희진 강사입니다. 자, 10월 15일 시험을 맞이해서 우리가 시험을 한번 이렇게 마무리하는 생각을 하면서 봐볼 건데요. 자, 거두절미하고 1번 문제부터 좀 풀어볼까 하는데요. 자, 이번 강의의 특징은 토익 참 쉽죠? 라는 주제를 가지고 한번 쉽게 들어가 보도록 할게요. 일단은 여러분이 문제 풀어보셔야 되겠습니다. 1번 그림 보시고요. 갑니다. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A, A man is standing beside a bench. B, One of the people is putting on a jacket. C, They are feeding ducks at the lakeside. D. All of the people are wearing hats. 참 쉽죠? 그죠? 자, 요거를 다시 한번 저랑 같이 풀어볼까요? 저 같으면 이렇게 풀 것 같습니다. 다시 풀어볼게요. 제가 여러분이다 생각하고 빙의해서 한번 풀어볼게요. 갑니다. A, A man is standing beside a bench. B, One of the people is putting on a jacket. C, They are feeding ducks at the lakeside. D. All of the people are wearing hats. 자, 이렇게 해서 지우고 남는 게 정답이 되겠습니다. 어렵지 않죠? 정답은 D번이 되겠고요. 안 되는 이유가 되는 그 단어 하나만 정확하게 듣고 기억하면서 소거해 나가신다면 쉽게 푸실 수 있겠죠. A번에 A man is standing. 서 있는 사람 아무도 없습니다. Beside a bench. 벤치 옆에. B번에는요. One of the people. 이 사람 중 한 명이 is putting on. 동사가 되겠죠. put on은 막 이제 입어보는 중간에 찰칵하고 찍혔을 때나 정답이 되니까 putting on a jacket 하면 안 돼요. wearing a jacket이라면 하면 또 몰라요. C번에 they are feeding, feed. 지난번 적중특강에서도 feed라는 동사 등장한 적 있습니다. 먹이를 주다라고 얘기하죠. 그래서 feeding ducks. 개인지 오리인지 우리 상관 안 해요. 개도 오리도 없기 때문에 어쨌든 feed라는 동사가 없기 때문에 버려주시면 되겠고요. At the lakeside. lakeside 하면은 이제 side는 옆면인 건 아시죠? 그래서 이게 호수인지, river 강인지, 아니면 sea 바다인지 우리 알 수 없어요. 어쨌든 lakeside. 호숫가에서 라고 얘기합니다. 버려주시고요. D번에 all of the people. 보통은 모든 사람이 어떤 동작이나 상태를 동시에 모두가 함께 하고 있는 사진은 좀 드물게 나오지만 이 사진은 다 해당이 되죠. All people are wearing. 입은 상태다. hats. 그러니까 모자를 쓴 상태다. 기본적으로 사람을 묘사하는 그림에서는 동작 동사와 상태 동사 항상 구분하면서 듣는 연습 잊지 않으셨죠? 여기서 낚이지 않으셨을 거라고 생각하고요. 2번 넘어가서 풀어보실게요. 자, 일단 여러분이 풀어보십니다. 갈게요. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A, One of the men is taking notes on a notepad. B, The woman is folding a piece of paper. C, The people are all looking at the same monitor. D. The woman is presenting a graph to the men. 자, 정답 나왔죠? 다시 제가 여러분 소개로 빙의해서 한번 문제 다시 풀어볼게요. 갑니다. A, One of the men is taking notes on a notepad. B, The woman is folding a piece of paper. C, The people are all looking at the same monitor. D. The woman is presenting a graph to the men. 이렇게 해서 잘 풀어주셨나요? 자, 스크립트 확인해 볼게요. A번에 one of the men 하니까 남자 둘 중 한 명이라고 얘기하니까 시선은 여자가 아닌 남자로 가셔야 되겠고요. is taking notes. taking notes 하면은 노트 필기하다인데요. 그 어떤 사람도 연필이라도 좀 들고 있지. 연필 종이도 전혀 없기 때문에 taking notes 가능성 없고요. 어느 notepad. notepad 발음 조심하실게요. 노트패드 아니고요. notepad 하면은 공책류라고 생각하시면 돼요. 자, B번 할게요. The woman is holding으로 낚을 뻔했지만 hold하고 있는 동작 이면 괜찮지만 fold니까 안 되겠고요. hold, fold 혹은 tire, tile 뭐 이런 것들, tie 이런 유사한 발음을 등장시키는 오답류 정리해 두셔야 되겠죠. 그래서 holding이 아니라 folding 들으셨고요. piece of paper
가뜩이나 뭐 마커 정도면 또 가능성이 있겠지만 piece of paper, 페이퍼 홀드하고 있지도 않잖아요. 버려주셔야 되겠고요. 10번은 the people are all 모두가 looking at 뭔가 보는 것 같아. 근데 뒤에서 반전 at the same 모니터가 되겠죠. D번은 the woman is presenting. present 하면은 발표하다라는 동사가 되니까요. giving a speech, giving a presentation 이런 것들도 괜찮아요. 그래서 presenting 발표한다, a graph를 남자들에게 정답은 D번 쉽게 고르실 수 있었습니다. 저랑 같이 계속 같은 방법으로 풀고 계신 거 맞죠? 자, 2번도 어렵지 않았고요. 3번 넘어갈게요. 자, 이것은 퍼레이든지 살풀인지 모를 정체불명의 그림인데요. 일단 듣고 풀어보죠. 갈게요. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. Some workers are repaving a street. B. Vendors are selling goods by the roadside. C. Some people are wearing identical costumes. D. All of the people are standing in a circle. 자, 마무리가 되셨나요? 다시 또 제가 학생 빙의하여 푸는 모습을 보여드리도록 할게요. 갑니다. A. Some workers are repaving a street. B. Vendors are selling goods by the roadside. C. Some people are wearing identical costumes. D. All of the people are standing in a circle. 자, 그럼 답은 뭐가 될까요? repave, sell, 지우고 잘 모르겠고 뭐 코스튬 어쩌고 한 것 같고 circle, 동그란 원형 절대 없어요. 오케이, 정답은 C번이 되겠습니다. 자, A번에 some workers. 이 worker, 그래요. 우리가 즐겁게 퍼레이드 하고 있지만 일하는 거죠. 그죠? 저도 여러분께 물론 기쁜 마음으로 순수한 마음으로 교육을 제공하고 있지만 일하는 거죠. 자, 어쨌든 workers라고 보기 조금 어렵고요. 중요한 단어네. repave. 사실상 요 re가 없을 수도 있어요. paving이라고 줄 수도 있어요. 그래서 repave 하면은 도로를 다시 포장하다, 도로 표면을 다시 만들 때 surface라는 동사도 쓰거든요. 그래서 surface 앞에 re 붙으면 resurfacing 이렇게도 쓸 수는 있어요. 그래서 도로 관련돼서 maintenance work을 하는 중이다 라고 얘기하는 거 버려주셔야 되겠고요. B번에 vendor 하면은 지난달 적중 특강에서도 강조해드렸었죠. 뭔가를 파는 상인들이 되는데요. 상인이라 보기도 어려운데 이거 못 들었다 쳐요. 뭐 파는 동작 절대 없잖아요. 버려주셔야 되겠고요. roadside 하면은 길가라는 단어가 되겠네요. 그다음 C번에 some people are wearing 입은 상태다. 그리고 identical costumes. costume 하면 무슨 의상류를 얘기하는데 모두 다 동일한 의복을 입은 상태다. identical이라고 얘기하죠. 그래서 wearing costumes identically 이렇게 부사로 뒤로 쏙 빼도 상관없어요. 그래서 identical costumes 괜찮고요. 모른다 쳐. D번 갈게요. all the people are standing 모두 다 서 있구나. 옳다커니 D번이 답이구나. 방심하지 마시고요. inner circle 하면 원형으로라고 얘기하는 거기 때문에 버려주셔야지만 되겠죠. 이것 때문에 안 돼요. 그래서 답은 C번이 되겠습니다. 지우는 연습 잘 해주시고요. 우리가 충분히 아는 단어들 가지고도 문제를 풀 수 있다는 거 기억해 두시면 좋겠죠. 자, 파트 1은 이렇게 아기자기하게 한번 잘 풀어봤고요. 파트 2 문제 들어보시도록 할게요. 파트 2 굉장히 어려워들 하십니다. 근데 우리가 파트 2 요즘 상 난이도로 나오지 않아요. 그냥 중상 정도 혹은 중중상 정도의 난이도이기 때문에 충분히 여러분들 하실 수 있다는 거 기억하시고요. 정신 바짝 차리세요. 파트 2 4번 문제 풀어보세요. Number 4. Ms. Bennett expected more people to attend her exhibition, didn't she? A. It's at the Metro Art Gallery. B. Yes, she's a little disappointed. C. No, you don't need a ticket to attend. 이 문제 해석으로 풀려니까 너무 힘들죠. 근데 저 이 문제 너무 사랑해요. 이런 문제가 나와요. 너무 사랑하는 이 문제, 해석 하나도 안 해도 풀리는 이 문제 저 너무 좋아해요. 이게 안 나오면 사실상 우리가 영어 실력으로 매달려서 공부 열심히 하셔서 푸셔야겠지만 이런 문제가 이렇게 나온다고요. 어떻게 풀어요? 맨 뒤에 한번 잡아보실까요? 가요. Ms. Bennett expected more people to attend her exhibition, didn't she? 망했다 하지 마시고 didn't she? didn't she만 갖고도 풀 수 있어요. A번 갈게요. didn't she? It's at the Metro Art Gallery. it
B번은 Yes, she's a little disappointed. yes, she. C번은 No, you don't need a ticket to attend. no, you. 뭘로 고르실래요? didn't she에서 it, yes, she, no, you. 뭘로 가실래요? 어때요? B번으로 가실 수밖에 없잖아요. 이런 문제 너무 사랑해요. 자, 부가의문문이죠. 어쩌고 저쩌고에 하고 주어 동사 굉장히 어렵게 만들어 놓고 뒤에 그치라고 꼬랑지 딱 붙여놓는 건데요. 이 didn't she 갖고 우리가 뽑을 수 있는 거, 주어가 누구구나. 그 다음에 동사의 종류는 비동사구나 아니면 일반 동사구나. 지금 여기서 뭐예요? isn't she 이렇게 안 했기 때문에 일반 동사구나 잡을 수 있겠고요. the she라고 얘기하지 않았기 때문에 시제가 뭐라는 거 알 수 있어요? 시제가 과거 시제구나는 것을 뽑으실 수가 있다는 얘기죠. 요거라도 매치하는 연습하신다면 당연히 yes, she로 가실 수 있잖아요. A번 볼게요. 문제부터 먼저 볼까요? Miss 어쩌고가 expected more people to attend her exhibition, didn't she? 굉장히 전시회를 열었는데 예상보다 사람이 너무 조금 온 거예요. 그래서 더 많이 오기를 예상했었지. 그치 그 여자? 이렇게 물었어요. A번에 It's at the 어쩌고 art gallery 어디에서 열린다. 이 exhibition과 관련된 연상되는 보기일 뿐이고요. B번에 yes 그래 더 많이 오길 기대했지. She's a little 그래서 굉장히 실망했수라고 얘기하는 거. 조금 실망했더라 라고 얘기하는 거. 정답 B번이 되겠고요. C번에 no you don't need a ticket to attend. 너는 참석하는데 티켓이 필요하지 않아 라고 얘기하는 거 버려주셔야 되겠죠. 정답 B번 너무 쉽죠? 어렵지 않습니다. 부가의문문일수록 yes, no 정답률 높고요. 앞에 내용이 길고 어려울수록 뒤에 꼬리로 풀리는 문제가 굉장히 많다는 거 기억하시고요. 남들 어렵게 풀 때 여러분 쉽게 푸시길 바랄게요. 다음 문제 넘어갈게요. 가요. Number 5. Would you mind taking notes for me at the seminar? A. I wasn't planning on going. B. Thanks, I'll sit here instead. C. As soon as you can. 자, 이렇게 해서 5번 풀어보셨는데요. C번은 지울 수 있었어요. C번 고른 사람은 없을 것 같아요. 근데 너무 헷갈려. A랑 B랑 너무 헷갈려요. A는 아닌 것 같은데 B번에 뭔가 부탁하고 제안하고 권유했을 때 승낙 거절 표현 나오면 정답이잖아요. 해서 뭔가 고맙다 했으니까 B번인 것 같아요 하시는 분들은 사오정이에요. 사오정. B번 아니에요. 자, 잘 생각해 보실게요. 야, 좀 조용히 좀 해줄래? 했는데 감사합니다 하면 될까요? 안 되겠죠. 자, 이 질문 다시 한번 들어보실게요. 5번의 질문가요? Would you mind taking notes for me at the seminar? 자, 이게 너 뭐뭐 할래? 라고 권유 제안하는 게 아니라 Would you mind taking notes for me? 날 위해서 이거 해주시는 거 싫으니? 라고 부탁하는 거예요. Would you mind taking notes for me at the seminar? 그러면 B번에 Thanks, 뭐 해줄래? 좀 조용히 좀 해줄래? 고마워. thanks. 안 되겠죠? 그럼 C번 지웠고요. 남은 거 A번으로 가실 수가 있겠죠? 자, 질문이에요. Would you mind? 하면은 뭐뭐 하는 거 꺼리십니까? 싫으십니까? 결국에는 뭐뭐 해주시겠습니까? 라고 묻는 부탁의 표현이 되겠고요. Taking notes for me. 날 위해서 노트 필기 좀 해줄래? 세미나에서? 라고 얘기했어요. 나는 되게 고급지게 그냥 경청하고 싶거든. 그래서 힘든 노트 필기는 네가 좀 해줄래? 라고 했을 때 thanks. 안 되겠죠? A번이 반전 대답이에요. I wasn't planning on going. 이렇게 뒤통수 빵 치는 게 좋죠. 그죠? 나 안 가려고 했는데? 나 세미나 안 가! 라고 얘기하는 것이 이렇게 부탁하는 사람에 대한 복수가 되겠다. 정답은 A번이 되겠네요. 그렇죠? C번은 as soon as you can. 네가 할 수 있는 한 가장 빨리 라고 얘기하는 거 버리실 수 있겠죠. 무슨 속기사도 아니고 빨리 써! 뭐 이런 얘기는 절대 쓰지는 않으실 것 같습니다. 자, A번이 정답입니다. 그래서 B번 포인트는 뭐냐면 뭔가 권유 제안 부탁할 때 무조건 고마워 하면 답은 다 아니라는 거. 기억을 꼭 해두시고 A번으로 골라주시는 게 좋겠습니다. 넘어가요. 6번 문제 풀어보실게요. 갈게요. Number 6. Maybe restarting the computer will fix it. A. I already tried that. B. No, I lost the receipt. C. A broken monitor. 자, 어렵진 않았습니다. 그렇죠? 질문 다시 한번 들어보신다면 Maybe restarting the computer will fix it. 주어 부분이 머리가 굉장히 길긴 길었는데요. 어쩌고 저쩌고 하는 것이 아마도 할 거야. 한 번 더. Maybe restarting the computer will fix it. 그렇죠?
스타팅을 다시 하는 거, 컴퓨터 다시 뭐 시작하는 게 고쳐질 거야 라는 얘기는 뭐 먹힐 거야. 다시 켜봐, 껐다 켜봐 이런 식으로 제안하고 있었는데요. A 갈게요. I already tried that. 껐다 켜봐. 안 해봤겠습니까? 설마? I already tried that. 이미 해봤는 걸 이라고 얘기하는 거 정답이죠. B는요? No, I lost the receipt. 아니 컴퓨터 다시 껐다 켜봐 했는데 No, I lost the receipt. receipt 하면 영수증이죠. 영수증을 잃어버렸어. 버리고요. C번이요. A broken monitor. 그냥 고장난 모니터라고 얘기하는 거 버리실 수 있겠죠. 얘는 어렵진 않았습니다. 자, 요거는요. 어떤 느낌만 보시면 되냐면 maybe 뭐뭐 하는 것, ing 하는 것이죠. 그것이 뭐뭐 할 거야 라고 뭔가 제안하고 있다는 거. 그쵸? 그래서 컴퓨터를 다시 시작하는 것이 will fix it. 고쳐지게 할 거야 라고 얘기하는 거. 그럼 고쳐질 거야, 괜찮아질 거야 라고 하는 것을 제안했을 때 고맙다고 하거나 고마워 아니면 해봤어 라고 얘기하는 패턴들로 정답 정리해 두시면 좋을 것 같아요. 어쩌고를 제안하거나 이렇게 해봐 했을 때 그렇게 고마워 하거나 해봤어 라고 얘기하는 패턴 정답은 A번이 되겠습니다. 어렵지 않죠? 7번 넘어갈게요. 7번의 문제 한번 풀어보실게요. 가요. Number 7. Don't you think this dish could use more seasoning? A. Check the appetizer menu. B. Yes, it needs more flavor. C. Those are in season right now. 자, 이렇게 해서 7번 풀어보셨는데요. 사실상 이 문제 앞부분에 don't you로 시작했다는 거 기억을 하셔야지만 되겠습니다. 부가 의문문과 마찬가지로 don't you 하면은 부정 의문문이잖아요. 부정 의문문은 뭐뭐 하는 거 아니야? 라고 물으면 맞아. 아니야 라고 동의하거나 반박하는 yes, no가 먼저 제시되는 게 굉장히 자연스럽거든요. 그러면은 다시 한번 풀어볼까요? Don't you think this dish could use more seasoning? 한번 더. Don't you think this dish could use more seasoning? 해석이 안 된다 하더라도 don't you, dish, seasoning 정도는 잡으시고요. A 갈게요. Check the appetizer menu. 뭔가 dish 하니까는 appetizer, menu 뭐 이런 것들 나오고요. B번은 Yes, it needs more flavor. 어차피 우리가 잘 해석이 안 되니까 yes, no로 가자는 전략 세워두시고 yes, 있구나. C번은 Those are in season right now. seasoning, season이라는 단어가 반복됐다. 그러면 나는 해석이 안 됐어요. A번은 뭔가 연상되는 보기였고요. B번에 yes가 있었으니까 정답률 높고요. C번에 동일한 어휘 반복됐습니다. 정답 B번으로 가주시는 게 옳다는 얘기가 되겠죠. 정리하실게요. Don't you 뭐뭐 하지 않니? Don't you think? Don't you think까지 같이 잡는 게 좋겠네요. Don't you think? 뭐뭐라고 생각하지 않니? 라고 했을 때 yes, 동의 반박 먼저 제시되는 것이 자연스럽다라고 보시면 되겠고요. 자, 이거 해석해 보니까 이 음식 could use 더 사용할 수 있을 거라 생각하지 않니? 뭘? more seasoning. season 하면은 계절이라는 뜻으로 알고 계시는데 그건 여기서 나왔죠. Those are in season right now. 제철이야 라고 얘기하는 거. 계절과 관련된 뜻은 C번이고요. 여기서는 양념이라는 뜻이기 때문에 다의어를 사용했죠. 다의어 보기는 버려주시고요. A번에 뭔가 연상되는 음식 나오니까 appetizer 메뉴를 확인해봐 라고 얘기하는 거 버려주시고요. 라고 생각하지 않니? 에 대한 베스트는 yes, no를 먼저 제시하는 것이 맞다. Yes, it needs more flavor. 뭔가 향이 더 필요해. 야, 후추 좀 더 넣어봐. 뭔가 라즈베리는 향신료가 아니죠, 그렇죠? 어쨌든 후추 좀 더 넣어봐. 뭐 이런 것들이 이제 정답이 되겠다라고 보시면 되겠네요. 괜찮죠? 8번 넘어갈게요. 8번에 들어갈게요. Number 8. The Mexican restaurant across the road has great tacos. A. Flights are expensive though. B. Maybe I'll try some at lunchtime. C. It normally closes at 10. 자, 이 문제도 그렇게 어렵지는 않은데요. A번 고르신 분들은 아이고 큰일 날 소리죠? 질문 다시 한번 들어갈게요. The Mexican restaurant across the road has great tacos. 자, 길 건너에 있는 멕시칸 레스토랑이 타코 정말 맛나? 라고 얘기했는데요. 자, 멕시칸 레스토랑 타코 맛있어? 라고 얘기했다가 Flights are expensive though.
Flights are expensive though. 앞에 주워 들으셨어요? 음식 값도 아니고. Flights are expensive though. 아, 비행기 값이 너무 비싸. 아니, 우동 얘기했다가 일본 갈 판이에요, 지금. 비행기 값 전혀 매치되지 않고요. B번 갈게요. Maybe I'll try some at lunchtime. 아, 저기 타코 되게 맛있대. 라고 식당 특잔하니까 Maybe I'll try some at lunchtime. 이렇게 해서 런치타임에 한번 가볼게. 라고 얘기하는 게 정답 되겠고요. C번이요. It normally closes at 10. 요거는 아무 상관이 없는 보기가 되겠네요. 자, 정답은 B번이었습니다. Mexican restaurant across the street, across the road. 여기까지가 이제 주어가 되고요. 어쩌고 식당이 굉장히 has great tacos. 타코가 맛나대. 라고 얘기하는 거. 설마 타코를 모르시지는 않겠죠? 음식 많이들 드시잖아요. 그렇죠? 요즘에 타코 많이 드시는데. 그래서 타코가 음식이라는 거는 알고 계셔야 되고 상식적으로. A번은 비행기 값 얘기하니까 멕시코 뭐 나라 얘기하나 보다 하고 연상되는 보기 절대 안 되겠고요. B번에 식당이 괜찮다라고 추천해주고 있으니까 아 그럼 내가 가서 한번 먹어볼게 라고 얘기하는 것이 알맞은 반응이 되겠고 C번에 it normally closes at 10. 요거는 전혀 동문서답하고 있죠. 그냥 보통 10시에 닫는데 라고 얘기하는 거 버려주실 수 있겠네요. 이거에 대한 베스트 대답은 B번입니다. 괜찮죠? 자, 9번 넘어가도록 할게요. 질문 들어보실게요. 가요. Number 9. You need me to pick up more stationery, don't you? A, Yes, they are waiting at the station. B, No, he didn't pick up when I called. C, Have we already run out? 자, 이것도 뭐 don't you 하나만 갖고 이거 yes, no 있는 것 중에서 주어 일치하는 걸로 고르자 이렇게 무작정 전략을 또 맹신하시면 또 안 되죠. 전략은 해석이 좀 덜 될 때, 해석이 좀 힘들 때 사용하는 거고요. 요 정도는 좀 해석 가능하시지 않나요? 질문 다시 한번 들어볼게요. 갑니다. You need me to pick up more stationery, don't you? 한번 더. You need me to pick up more stationery, don't you? 문구류 stationery 기억나시고요. 픽업 하면은 집어오는 건데 설마 문방구에서 그냥 집어갖고 나오면 도둑이죠. 그래서 pickup이라고 얘기하는 거는 buy의 개념으로 보시면 되겠고요. 그러니까 좀 문구류들을 좀 살 필요가 있지 않니? 라고 얘기하는 그런 느낌의 질문이었고요. A 갈게요. Yes, they are waiting at the station. 근데 yes, they are waiting at the station. stationery, station 유사발음 버리실 수 있겠고요. B번 갈게요. No, he didn't pick up when I called. 픽업 한 번 더 나오는데요. 여기서는 사다의 픽업이 아니라 전화 기억나시죠? No, he didn't pick up when I called. 이렇게 전화를 받지 않았어.의 의미 다이어고요. C번이네요. Have we already run out? 요거죠. 스크립트 확인해 볼게요. You need me to pick up more stationery, don't you? 그러니까 제가 픽업해 올까요? 픽업하길 바라시죠? 픽업하는 거 필요하시죠? 라고 얘기하는데 문구류 요거였어요. 자, yes, no가 있어서 정답률이 높아졌죠. 하지만 뒤에 내용이 맞지가 않아요. They are waiting at the station. 유사 발음 절대 안 되고요. No, he. 갑자기 웬 he가 나오고요. pick up. 여기서는 buy의 의미였는데 여기서는 answer의 의미잖아요. 그러니까 버려주시고요. 다의어. 그러니까 정답 반문의 형태. Have you already run out? 이미 우리 다 떨어졌니? 벌써 내가 너에게 문구 셔틀을 시켜야 되니? 이렇게 물어보는 것이 정답이 되겠습니다. C번 답입니다. 자, 그래서 전략을 맹신하지는 마시고 최대한 들어보려고 노력하시되 전략이 매치되더라도 이것도 사실 전략이에요. 유사 발음, 다이어, 파생어 다 지우는 연습 하신다면 정답 C번으로 가실 수가 있겠죠. 자, 10번 넘어갈게요. 10번 문제 풀어보십니다. 갈게요. Number 10. Will you be dropping by the coffee shop or the bakery? A, No, they weren't there. B, Both of them, actually. C, At least 10 copies. 자, 요거 어때요? 선택 의문문이라는 거는 기억이 나시죠? 네, 선택 의문문 중에서도 우리가 5어를 중심으로 명사, 5월 명사, 구문을 들었는지 아니면 뭔가 좀 긴 거 있죠? 절의 형태라든지 아니면 주어 동사의 문장 형태, 5월 같은 형태 이렇게 물어본 건지 정도는 기억이 나실 거예요. 질문 한 번 더 갈까요? Will you be dropping by the coffee shop or the bakery? 그러니까 결국에는 커피숍이냐 베이커리냐 라고 묻는 명사, 5월 명사 구문입니다. 그러면 A에 발음 되게 안 들리거든요. 한번 들어보실까요? No, they weren't there. 뭐라는 그치만 이건 들으셔야죠. No, No. no는 들으실 수 있겠죠? 명사, 5월 명사에서 yes, no 안 된다고요. 그러면 A는 쉽게 지울 수 있겠고요. B번 들어갈까요? B,
Both of them, actually. 자, A냐 B냐 명사와 명사 했을 때 어때요? 정답의 패턴으로 both는 어느 정도는 암기가 되셨을 거라고 생각합니다. Both of them, actually. 실은 둘 다 Both of them, actually. 외워두시고요. C번이요. At least 10 copies. 적어도 10개의 복사, 10장의 복사라고 얘기하는 거. 자, 기억나실 거예요. 커피숍이냐 베이커리냐인데 웬 카피가 나옵니까? 커피, 유사 발음 카피 이걸로 좀 헷갈리게 유도한 것 같은데요. 버려주실 수 있으셔야지면 되겠습니다. 자, 앞부분 좀 어려웠죠? Will you be dropping by? Drop by, stop by. Visit, 방문하다. 예, 패러프레이즈 표현들이잖아요. Drop by, stop by, visit. Drop by, stop by, visit. 외우실 수 있겠죠? So, will you be dropping by? 들르실 건가요? 하고서 장소 or 장소였습니다. 근데 명사기 때문에 yes, no 버리고 both라든지 all이라든지 every 이런 형태들 정도로 외워두셔야 되겠고요. C번에 at least 10, coffee 아니고요. copy 유사 발음 절대 안 되는 거 나왔죠? 정답은 B번이 되겠죠. 참 쉽죠? 11번 넘어갈게요. 11번의 질문 들어보실게요. 갑니다. Number 11. Should I offer some snacks at the afternoon meeting or just drinks? A, There are several topics on the agenda. B, It was nice to offer some gifts. C, No refreshments are allowed in the meeting room. 자, 이것도 선택 의문인데요. 선택 사항을 빠르게 정리하는 연습이 좀 필요하실 것 같아요. 어떤 걸 대조사항으로 내놨나요? 다시 들어볼게요. Should I offer some snacks at the afternoon meeting or just drinks? 시간에 대한 선택 사항이었나요? afternoon 어쩌고 아니면 next day in the morning 뭐 이런 거였나요? 아니죠. 시간 관련된 선택 사항이 아니라 음식과 관련된 선택 사항을 줬구나라는 게 정리가 되셨어야지만 되겠습니다. 다시요. Should I offer some snacks at the afternoon meeting or just drinks? 어때요? snack 아니면 just drinks 이렇게요. 자, A번 갈게요. There are several topics on the agenda. 웬 주제, topic, agenda 안 되겠고요. B번이요. It was nice to offer some gifts. 그러니까 뭘 드릴까요? 했는데 it was nice 안 되겠고요. C번이요. No refreshments are allowed in the meeting room. 자, 어때요? 스낵이든 드링크든 하나로 아우르는 패러프레이징 표현이고 꼭 암기하셔야 되는 단어. No refreshments. refreshment. No refreshments are allowed in the meeting room. 이게 정답 되겠죠? 자, 스크립트 확인해 볼게요. 자, 5월부터 빠르게 찾아볼까요? 5월을 찾아보니까 여기에 있습니다. 그리고서 대조사항은 after는 절대 아니고요. 스낵 조금 멀리 있죠? 스낵을 드릴까요? 아니면 드링크스를 드릴까요? 라고 물었어요. A를 드릴까요? B를 드릴까요? 항상 5월 바로 앞뒤에 붙어있는 것이 대조사항은 아니라는 거 기억을 해두시고요. 스낵이냐 드링크냐 했을 때 그 둘 다 싫다라고 제3의 선택을 하는 형태들. No refreshments. 다과는 안 돼요 라고 얘기하는 거 are allowed in the meeting room. C번이 정답이 되겠습니다. 이 정도는 쉽게 잡으실 수 있으셔야지만 되겠죠. 내가 드릴까요 했는데 it was nice 이렇게 시제 안 맞는 거 절대 안 됩니다. 권유 제한에서 과거 시제는 맞지 않습니다. 요거 기억해 두시고요. 12번 넘어갈게요. 12번의 질문 가요. Number 12. I thought you usually take Friday off. A, Yes, but we have a deadline to meet. B, I usually save the beach for the weekends. C, It's Friday the 17th of March to be exact. 자, 이 문제 조금 어려우실 수도 있는데 약간의 뉘앙스를 상황을, 배경을 어떤 상황인지를 알고 계셔야지만 푸실 수 있을 것 같아요. 자, 다시 한번 들어볼게요. I thought you usually take Friday off. 어려운 단어 하나도 없고요. I thought you usually take Friday off. 나 너 보통 이렇게 하는 줄 알았는데 라고 얘기한다는 상황은 나는 네가 보통 이렇게 한다고 알고 있는데 너 왜 안 하니? 라고 묻는 상황이라는 것도 기억을 해두셔야 돼요. 자, 요거 A번 들어볼게요. Yes, but we have a deadline to meet. 자, 웬 데드라인 얘기지? 하지 마시고요. 정답률이 높은 yes but이 나와요. 전략으로 알려드리면 yes but. 잘 모르겠으면 찍어야겠다 싶으면 확률 높은 거 yes but, no if 이런 것들 골라주시면 참 좋겠고요. 근데 좀 해석으로 풀어주시면 더 좋겠죠. I thought, 나는 인 줄 알았는데 말이야. 왜 아니니? 라고 묻는 뉘앙스. I thought you usually take Friday off 라고 얘기하죠. take
off 하면은 비행기면 이륙하다 출발하다지만 여기서는 시간과 관련돼서 시간을 어떻게 하는 거예요? 빼는 거니까 휴가를 내는 거로 잡아주시면 되겠죠. 금요일 날 너 쉬는 걸로 보통 나는 알고 있는데 왜 금요일인데 너 왜 안 쉬고 여기 나와서 일하고 있니? 이런 느낌으로 보신다면 yes, 나 쉬는 거 맞아. But 근데 내가 왜 나와 있냐면 we have a deadline to meet. 맞춰야 할 마감 기한이 있기 때문이야. 할 일 많아서 못 갔어. 할 일 많아서 못 쉬었어. 이렇게 얘기하는 A번이 정답이 되겠습니다. B번은요. I usually save the beach for the weekends. 이런 것들 또 단어 다 아는데 또 뜻이 좀 안 되시는 분들 계실 건데요. 왜 보통 우리 되게 막 가고 싶은 장소, 좋은 장소 있으면은 좋아하는 사람이랑 나중에 꼭 가야지 하고서 일부러 안 가고 이렇게 남겨놓잖아요. 그런 느낌이라고 보시면 될 것 같아요. 주말에 완전 즐기기 위해서 비치는 내가 안 가고 아끼고 있는 중이야. 이런 느낌이라고 보시면 되겠고요. 그 다음에 It's Friday. 같은 단어 반복되고요. The 17th of the March. To be exact. 정확하게 얘기하면은 어때요? 17일 금요일이지. 이렇게 얘기하는 거. 이거는 좀 의미상 맞지 않겠죠? 그죠? 너무 까칠하네요. 그죠? 너 보통 금요일날 쉬지 않니? 이렇게 얘기했는데 C번 안 되겠습니다. 정확히 얘기해서 3월 17일 금요일이야 라고 얘기하는 거 아니고요. 너 왜 안 쉬니? 나 일해야 돼. 이게 자연스럽다라고 보시면 되겠습니다. 전략은 yes but 기억을 해두시면 좋겠고요. 13번 넘어가도록 하죠. 13번의 문제 풀어볼게요. 갑니다. Number 13. These new office chairs are so comfortable and strong. A, I know, they are even stylish. B, A really good price. C, We should replace them. 자, 요건 너무 쉬웠죠? 이건 바로 스크립트 확인해 볼게요. 너무 발음도 잘 들리고요. 해석도 너무 약간 초딩스러운 느낌의 해석이었습니다. These new office chairs are so comfortable and strong. 의자 너무 바꿔주니까 너무 좋아. 완전 좋아. 의자, 새 의자 너무 좋아. I know, 알아. 그러게 말이야. They are even stylish. 디자인도 되게 이쁘지 않냐? 이런 느낌의 A번이 정답이었었죠. B번은요, a really good price. 요거 왜 안 될까요? 비싸니까 말이야. 비싸니까 좋은 거지. 이렇게 살 붙이시면 안 되고요. 전략 하나만 정리할게요. 지금 질문은 평서문입니다. 평서문에서는 명사나 구나 절의 형태 있죠. 명사, 즉 B번. 뭐뭐라고 얘기하는 명사 형태나 전치사로 시작하는 전치사 구나 완전하지 않은 문장의 형태는 답이 아니에요. 그러니까 살 붙이지 마시고 정답 B번 아니니까 버려주셔야 됩니다. 평서문에서 뭐 안 된다고? 명사 구절 안 된다. 정리해 두시고요. C번에 we should replace them. 이건 되지 않나요? 아니지. 이건 해석만 조금 해본다면 의자 새로 바꿨는데 되게 좋아했는데 완전 무슨 투덜이도 아니고 바꿔줬는데도 우리 바꿔야 돼. 이렇게 얘기하는 것은 안 되겠죠. 이거는 사후정 대답이 되겠습니다. 정답 A번으로 쉽게 가실 수 있겠죠? 넘어가요. 14번 문제 풀어보실게요. 갑니다. Number 14. When will you have time to discuss our current advertising campaign? A. It started 1 week ago. B. I'm free right now. C. For our new range of detergent. 자, 요거는요. 질문을 요거 앞에 부분을 좀 통째로 좀 외우시면 좋을 것 같아요. 어디까지냐면 When will you have time to discuss our current advertising campaign? When will you have time to When will you have time to When will you have time to 잡으실 수 있겠어요? When will you have time to 한 번 더. When will you have time to 요건데요. 사실상 의문사는 when이잖아요. 근데 when에서의 포인트는 시제이기 때문에 시제를 결정하는 will까지 같이 붙어서 외워보신다면 when will you have time 이렇게 안 읽죠. 성우가 when will you have 이렇게 안 하고요. when will you 이렇게 읽거든요. when will you have time When will you have time? 요 정도는 좀 회화에서 좀 고급지게 써주시면 좋겠죠. 일상생활에서도 When will you have time? 시간이 언제 되실까요? 라고 묻는 그런 의미가 되겠죠. 그러니까 과거 시제는 안 된다고요. It started at 1 week ago. when에서 과거 시제면 ago가 정답이지만 미래이기 때문에 안 되겠고요. 미래로 물었으면 현재나 미래로 답할 수가 있죠. I'm free right now. 나 지금 available 합니다. 라고 얘기하는 거. 정답 B번이고요. C번은 당연히 다른 의문사 대답이죠. for 하고서는 명사로 얘기하는 것은 what for? 로 묻거나 why로 물을 때 정답되는 형태예요. for 명사는 what for 혹은
Why에 대한 대답이다. 라고 정리하시고요. detergent에 꽂히지 마세요. 이거는 세제입니다. 세제. detergent 하지 말고 for 명사구나. 지워주시면 되겠죠. 정답은 B번이 되겠죠. 패턴 처리해서 외우세요. When will you have time? 요 정도. When will you have time? 요 정도는 암기하시는 게 좋겠다. 15번 파트 2의 마지막 문제입니다. 이거 맞춰야 기분 좋게 스리프 들어가겠죠? 갈게요. Number 15. How much farther is it to the convention center? A. Tickets are $20. B. Around 5,000 people. C. Just a few blocks. 자, 우리를 무시했어. 그쵸? 15번 너무 무시했어. 근데 A번 골랐어? 그러면 낚였어. 무시당한 거야. A번 안 되고요. B번도 안 되죠. 정답 몇 번이었어요? C번이었었죠. 질문 보실게요. 바로 갈게요. 얘는 안 들려서라기보다는 방심해서 실수해서 틀리는 것 같아요. How much 들었다고 무조건 돈이나 양입니까? 아니죠. 물론 양은 될 수 있어요. 뒤에 뭐가 붙었으니까 father, father, I'm your father. 뭐 스타워즈 아니지? father 하면은 뭐야? 얘는 더 먼이잖아요. 그렇죠? How much far, far 이거죠? father 더 얼마나 더 멀리 돈 아니죠? 그러니까 A번 가면 돼? 안 돼? 안 되죠. 그 다음 B번이요. How 누구의 대답일까요? How 식구들 중에서 또 다 친척, 일가 친척 다 나왔어요. 다른 의문사 누구다? B번에 How many의 대답이 되겠죠. 얘는 뭐였어? How much지만 돈이고요. 그 남는 거 정답은 C번이 되겠죠. 결국에는 How much farther는 쉽게 생각하세요. How far, how far 이거예요. 그러니까 just a few blocks 거리로 얘기하는 것이 정답이 되겠다. 괜찮죠? 어렵지 않죠? 그쵸? 버리시고 C번. 역시나 여기서 포인트는 how는 일가 친척들, 다른 의문사들이 다 자기네들끼리 해서 나온다. 그래서 how의 종류를 확실하게 구분하고 듣는 것이 중요하다. how 정리 꼭 하고 시험장 가시길 바랍니다. what도 마찬가지예요. what도 종류가 굉장히 많죠? 그래서 what도 정리하시고 꼭 가셔야 돼요. 자, 그러면 이제 파3 문제를 좀 풀어볼까요? 파3 지금 문제 읽어주세요. 빨리 읽으세요. 되셨죠? 들어갑니다. Part 3. Question 16 through 18 refer to the following conversation. Hello, Irving. This is Sarah. I was wondering if you could stop by the conference room to set up the projector for the big client presentation this afternoon. I know that it frequently has technical problems, and you're the only one that seems to be able to make it work. Well, I'd love to sort it out for you, but I'm over at the 10th Street office installing some computers. Why don't you give me a call again later, and I can talk you through the process. I should be able to tell you everything over the phone. That should be okay. Is there anything I can do to make sure nothing goes wrong with the projector during the presentation? Yes, there is. The power outlet cannot handle too many devices, so you should make sure that you only have the projector and computer plugged in. 자, 이렇게 해서 풀어보셨는데요. 자, 어때요? 문제부터 먼저 본다면 여자가 전화를 했군요. 그래서 전화의 목적, 왜 전화했어, 이유 묻고 있고요. 그 다음 17번은요. 여자가 전화를 뭐 때문에 했기 때문에 남자가 이렇게 해주겠습니다, 해드리겠습니다 라고 제공하는 게 뭐냐. 18번은요. 남자가 이렇게 하세요 라고 제안하는 게 뭐냐 라고 묻고 있습니다. 자, 16번 1번 문제부터 굉장히 보기가 답답한데요. 포인트가 되는 것만 좀 찝어본다면 결국에는 A번은 뭐다? 리서치와 관련된 거고요. B번은 equipment 관련된 거고요. C번은 meeting 관련이고요. D번은 컴퓨터인데 컴퓨터랑 equipment 겹치네요. 그렇다면 이 둘만 동사까지 잡아볼게요. 셋업이 필요하다. needs equipment setup. 이 정도 잡으시면 되겠고 컴퓨터는 order. 주문할 필요가 있다. 이 정도로 주문을 원한다. 이 정도로 보시면 되겠고요. 자, 그러면 뭐 1번 깔끔하게 풀어주시면 17번은 어렵지 않거든요. 이거 한번 풀어볼게요. 들어갑니다. Hello, Irving. This is Sarah. I was wondering if you... 자, 중요한 얘기 나오죠? I was wondering if you... 한번 쫓아해서 말을 해보실래요? I was wondering if... 뭐라고요? I was wondering if... 한 번 더. I was wondering if... I was wondering if 뭐뭐인지 아닌지 뭐뭐 해줄 수 있는지 없는지 궁금해서 전화드려요는 목적
답을 말해주는 포인트가 되는 문장입니다. 답이 나오기 시작하는구나 라고 잡아주시면 되겠네요. I was wondering if you could stop by the conference room to set up the projector. 괜찮죠? Set up projector. Set up projector. 어때요? 정답은 몇 번이다? 그렇죠. 셋업 그대로 나왔고요. 프로젝트는 이 코멘트죠. 정답 B번 되겠습니다. 자, 이것 때문에 전화했고요. I was wondering if you could stop by the conference room to set up the projector for the big client presentation this afternoon. 자, 그래서 와서 좀 설치 좀 해줄 수 있는지 궁금해서 전화했어. 설치 좀 해줄래? I know that it frequently has technical problems, and you're the only one that seems to be able to make it work. 자, 어때요? 약간 문제가 자주 생기는 기기가 되겠고요. 너만 좀 그런 것들 작동시키게 고칠 수 있는 사람이잖아. 그 다음 Well, I'd love to sort it out for you. 그래서 내가 뭔가 너에게 sort out, 분류해서 딱 골라내고 싶어. 뭐가 문제인지. 근데 But I'm over at the 10th Street office installing some computers. 나는 I'm over at the 10th Street office installing some computers. 다른 데 와 있어. 요 정도만 캐치 가능하시면 괜찮아요. 그래서 컴퓨터 고치느라고 어쩌고 거리에 있는 그 오피스에 와 있어. 그래서 내가 못 간다는 얘기죠. Why don't you give me a call again later? 자, 그래서 이제부터는 17번이 이제 시작되는 거예요. 슬슬 읽어두셨어야지만 되겠고요. 이렇게 해드리는 건 어떨까요? 라는 부분이 뭔지 잡으셔야 돼요. Why don't you give me a call again later? 내가 나중에 전화 느낌이 오시나요? 전화를 해서 그다음 And I can talk you through the process. 내가 과정을 하나하나 차근차근 얘기를 해드릴게요. And I can talk you through the process. 그렇다면 전화해서 얘기해드릴게요. 오케이. 눈에 들어오네요. Give 보면 directions over the phone. 전화를 통해서 어떻게 해야 되는지 얘기해주겠다. 이 정도가 되겠고요. I should be able to tell you everything over the phone. That should be okay. Is there anything I can do to make sure nothing goes wrong with the projector during the presentation? Yes, there is. 자, 이제 남자 말에서 집중해 볼게요. 18번 남자가 제안하는 거예요. The power outlet cannot handle too many devices. 한 번 더. The power outlet cannot handle too many devices. 자, 아울렛이라는 단어는 물론 우리가 되게 좋아하죠. 비싼 물건을 싸게 살 수 있는 의류 매장, 할인 매장, 아울렛 알고 계시는데요. 전기 콘센트라고도 알고 계셔야지만 되세요. 근데 물론 콘센트도 콩글리시예요. 아울렛은 그 파워 소켓이라고 얘기를 하는데 어쨌든 전기 콘센트라고 아실 수 있겠죠. 그게 너무 많이 전기 코드를 꼽으면 안 돼요. 라고 얘기하죠. The power outlet cannot handle too many devices. 그래서 So you should make sure that you only have the projector and computer plugged in. 딱 필요한 것만 플러그인 하세요. So you should make sure that you only have the projector and computer plugged in. 어때요? 프로젝터랑 컴퓨터면 딱 플러그인 하세요 라고 얘기하니까 다른 거 다 안 되고요. 제한하고 필요한 것만 딱 해주세요. 사용해주세요 라고 얘기하는 거 어떻습니까? 뭐가 가장 알맞을까요? 그렇죠. C번이 되겠습니다. Limit the uses of appliances. 전기 제품, 가전 제품, 뭐 전기 제품이 되겠죠. 이런 전기 제품의 사용을 조금 줄여라. 좀 제한해라 라는 얘기예요. 사용을 줄여라 하기보다는 코드에 한꺼번에 막 이만큼 꼽아놓지 마라. 불난다. 큰일 난다. 이런 식으로 얘기하는 표현이 되었습니다. 자, 스크립트 확인해 보실게요. 어때요? 검은색이 더 많으니까 또 마음의 평안이 찾아오죠? 빨간색 부분만 정확하게 잘 들어주실 수 있다면 충분히 풀 수 있는 문제가 되는데 중요한 건 뭐냐면 언제 이런 답이 나오는지 포인트가 되는 부분들을 캐치하는 능력이 필요하다. 즉 큐사인이라고 얘기하죠. 자, 준비! 답이구나 하고 정답을 듣는 연습을 좀 맥락 속에서 잡는 연습 꼭 해주시면 좋겠고요. 아까도 말씀드렸다시피 I was wondering if 하면 이런 것들이 이제 답 나온다 라는 표현들이니까 전화 목적에서 귀 기울여셔야 되는 표현들이 됩니다. 필요하신 분들 요거 화면 정지 지금 누르시고요. 한 번씩 읽어보시고 음원이랑 다시 매치해서 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 저는 다음 문제 넘어갈게요. 파트 4 문제 풀어볼까요? 자, 지금 시간 드릴 테니까 빠르게 문제를 살펴주시면 좋겠죠? 포인트가 되는 단어가 무엇인지, 보기에 어떤 단어가 키워드인지 살피세요. 얼추 보셨죠? 갈게요. Part 4. Questions 19 through 21 refer to the following talk. I'd like to thank you all for coming this evening. Tonight, we bid farewell to Charles Denton as he prepares to step down from his position next month. In a few moments, we will start serving you a delicious 5-course meal. But before we begin eating, I'd like to say a few words about tonight's distinguished special guest.
Mr. Denton has served as the chairman of our board of directors for almost 2 decades, and he has played a large part in guiding our company towards success. Several board members and supervisors will give speeches tonight to honor our departing chairman. These will start immediately after we finish eating, but for now, I hope you all enjoy the wonderful food. Number 19. 자, 이렇게 해서 마무리 지어 보셨는데요. 19번의 문제를 보신다면 where 이고요. 어디에서 이 소개글이 나오고 있느냐? 어떤 상황이냐? 어디냐? 물었고요. 미스터 덴튼에 대해서 당연히 소개를 했죠. 그래서 이 사람에 대해서 뭐라고 얘기를 했느냐? 키워드는 미스터 덴튼. 들리자마자 나오는 것이 답이고요. 21번에 보니까 이게 문제예요. 이게 After they finish their meal. 통째로 잡으셔야 돼요. 밥 먹은 후를 들으셔야 되는데 이건 시간과 관련된 키워드이기 때문에 이거 듣고 나서 들으면 곤란해요. 미리 들으셔야 돼요. 그래서 이런 문제가 조금 까다롭겠죠. 왜? 20번 고르는데도 보기가 좀 길고 답답하거든요. 좀 빨리 골라야 미리 21번을 들으실 수가 있습니다. 그래서 연계되어 있는 문제들이 이렇게 서로 독립적인 문제 원인을 가지고 있는 것이 아니라 얘 때문에 이걸 틀리고 쟤 때문에 저걸 틀리고 이런 느낌이 있기 때문에 같이 항상 풀어주는 연습해 주셔야 돼요. 풀어야 될 타이밍에 적시적소에 딱 답을 고르는 연습을 많이 하셔야 됩니다. 자, 19번 답은 다 선택이 되셨죠? 들으면서 채점 가보죠. 갑니다. I'd like to thank you all for coming this evening. Tonight we bid farewell to Charles Denton. 자, 덴튼과 관련해서 중요한 단어가 Tonight we bid farewell to farewell, 안녕, 잘 가, farewell. 송별 파트입니다. Tonight we bid farewell to Charles Denton. 자, 그러면 잘 가와 가장 어울리는 단어가 무엇일지 생각해 보세요. 안녕, 잘 가, 그동안 수고했어요. 느낌이요. As he prepares to step down from his position next month. 그리고 완전 이제 정답을 확정시키는 단어가 나오죠. As he prepares to step down. step down, step down이요. 포지션에서 내려왔어요. 아하, 그렇다는 얘기는 step down은 retire의 동의어니까 정답은 D번으로 가실 수가 있겠습니다. 괜찮죠? 계속 갈게요. As he prepares to step down from his position next month. In a few moments, we will start serving you a delicious 5-course. 자, 잘 생각해 보실게요. 지금 우리가 행사에서 이제 뭘 할 건지에 대한 설명을 하고 있죠. 걔는 내가 다음으로 풀어야 될 20번이랑 상관이 있어 없어? 없죠. 그러면 그건 귀를 열어둔 채 보기를 빨리 파악하라는 시간적인 여유를 주는 순간입니다. 나 이거 막 집중해서 듣는 게 아니라 보기를 읽어 두셔야 됩니다. 갈게요. We will start serving you a delicious 5-course meal. But before we begin eating, I'd like to say a few words about tonight's distinguished special guest. 그 누구겠어? 덴튼이겠죠. 아, 이제 나오겠다. 이젠 읽는 거 멈추고 빨리 들으세요. Mr. Denton has served as the chairman of our board of directors for almost 2 decades, and he has played a large part in guiding our company towards success. 되셨나요? 자, 한 번 더 가볼까요? Mr. Denton has served as the chairman of our board of directors for almost 2 decades, 거의 20년 동안 체어맨이셨고요. and he has played a large part in guiding our company towards success. 우리 회사를 success로, toward success 이렇게 들으셨죠? success로 가이드하는데 굉장히 많은 일을 하셨습니다. 오케이, 정답 나왔습니다. 정답은 C번으로 가실 수 있겠고요. 보기를 미리 읽으셨다면 충분히 빨리 가실 수 있겠죠? 마지막 문제, 이걸 빨리 풀어야 Several board members and supervisors will give speeches tonight. 이걸 들을 수 있다고요. 이 문장이에요. 이 문장은 지금 이거 듣는 거 굉장히 잘 들리시죠? 근데 아까는 왜 못 들었어? 이거 고르느라고 못 들은 거예요. 그러니까 이거 틀린 이유는 이것 때문입니다. 지금 뭐라고 그랬죠? Several board members and supervisors will give speeches tonight give speech. give speech 할 거라고요. to honor our departing chairman. 그리고 These will start immediately after we finish eating. 뭐 한 후에 이거 할 거라고. give speech 뭐 한 후에? These will start immediately after we finish eating. after we finish eating 한 후에 give speech 하면 우리 입장에서는 listen to speeches 하는 거죠. 어때요? 이거 다시 리플레이 해가지고 여러분 들어보시면은 이거 안 들릴 이유가 없어요. 근데 아까는 안 들렸다. 왜? 이것 때문에. 그래서 항상 리뷰하실 때는 틀어놓고 다시 처음부터 고르는 훈련 하셔야 돼요. 절대 중간에 끊으시면 안 되고 다시 한 번씩 이거 풀고 이거 막 읽고 고른 다음에 귀 열어서 이거 듣는지를 연습을 꼭 마지막으로 해 두셔야지만 되겠습니다. 자, 스크립트. 아유 답답해. 빨간색으로 막 피 철철 흘러. 빨간색 엄청 많아요.
이런 문제들이 난이도가 있을 수 있다는 얘기가 되겠죠. 자, 필요하신 분들은 스탑 버튼 누르시고요. 확인하시고 늘 말씀드리듯이 다시 한 번씩 들어보신 연습 중요한데 더 중요한 건 뭐라고? 안 끊고 문제 다시 풀어보는 연습 꼭 하셔야지만 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 스탑 버튼 누르시고 화면 정지하시고요. 저는 다음 화면 넘길게요. 자, 지금까지 10월 15일 시험을 위해서 문제를 한번 더 풀어봤습니다. 다 알고 있던 내용인 것도 물론 있겠지만 아 맞다 이랬지? 라고 다시 한 번씩 상기하는 기회가 되셨으면 좋겠고요. 15일 시험 좋은 성적 거두시기를 바라겠습니다. 수고하셨습니다.